السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف پروجیکٹ ایئر وائس مارشل طارق غازی نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان نے رافال سمیت بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ پاک فضائیہ نے ملٹی ڈومین وارفیئر سے بھارتی فضائیہ کو ناکارہ کر دیا تھا۔ یہ جو بولڈ اینڈ اوفینسو اپلیکیشن تھی پاکستان ایئر فورس کی، اس نے مارجنلائز کر دیا تھا، انیشیٹو کو ان کے کافی حد تک کرٹیل کر دیا تھا، اینڈ ان ڈیسپریشن دے ہیڈ ٹو اسٹے ڈیپ ان سائڈ دیئر ٹیریٹری، اور وہاں سے انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنس لانچ کیے۔ جو کلرز ڈیزگنیٹڈ کلرز تھے امبیڈڈ انٹو پی ایف پیکیجز، دے اسٹارٹیڈ ٹارگیٹنگ ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرز تھے، اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں، اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس، 1 سو-30، 1 MiG-29، 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو۔ ایک چینی ملکیت کے تیل بردار جہاز پر پیر کے روز آبنائے ہرموز کے قریب حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے ڈیک پر آگ لگ گئی۔ چینی میڈیا ادارے کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب کسی چینی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز پر چائنا اونر اینڈ کرو درج تھا۔ حملے میں عملے کے زخمی ہونے کی فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بحری سیکیورٹی ذرائع کے مطابق متاثرہ جہاز غالباً جے وی انوویشن تھا، جو مارشل آئلینڈ کے پرچم تلے رجسٹرڈ آئل اینڈ کیمیکل ٹینکر ہے۔ یہ واقعہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ کے نزدیک پیش آیا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی اخبار کے مطابق یہ رپورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ کے جلد خاتمے سے متعلق پر امید بیانات پر سوال اٹھا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو اوول آفس میں کہا تھا کہ ایران کے زیادہ تر میزائل تباہ ہو چکے ہیں، شاید صرف 18 یا 19% باقی ہیں۔ تاہم CIA کی رپورٹ اس دعوے سے مختلف ہے۔ امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت CIA کے ابتدائی اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اہلکار نے کہا کہ ایرانی قیادت زیادہ سخت اور پرعزم ہو گئی ہے۔ ڈچ کروز شپ پر ہنٹا وائرس کا خوفناک پھیلاؤ، 3 افراد ہلاک۔ وائرس کے انسان سے انسان منتقلی کے پہلے شواہد سامنے آ گئے۔ جہاز پر 28 ممالک کے تقریباً 150 مسافر اور عملہ سوار تھے۔ 24 اپریل کو سینٹ ہیلینا میں درجنوں مسافر اتر چکے ہیں، تاہم WHO نے کہا ہے کہ کروز شپ پر ہنٹا وائرس کا پھیلاؤ کسی عالمی وبا کا آغاز نہیں ہے، کیونکہ ہنٹا وائرس قریبی اور انتہائی ذاتی رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ایک لگژری کروز شپ MV ہنٹا وائرس پھیلنے سے عالمی سطح پر تشویش پیدا ہوئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تصدیق کی کہ اس وائرس کے 8 مشتبہ کیسز میں سے 5 مثبت نکلے ہیں، جن میں سے 3 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہنٹا وائرس، جو عام طور پر چوہوں سے پھیلتا ہے، انسان سے انسان میں منتقل ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ جہاز پر سوار متعدد ممالک کے مسافر اب دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچ چکے ہیں، جس سے صحت حکام الرٹ ہو گئے ہیں۔ ڈائریکٹر WHO ٹیڈروس نے کہا ہے کہ اس وائرس سے عوامی سطح کا خطرہ کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ افراد ارجنٹائن، چلی اور یوراگوئے کے سفر کے دوران پرندوں کے مشاہدے کے لیے ایسے علاقوں میں گئے تھے جہاں وائرس پھیلانے والے چوہے موجود تھے۔ بیماری کی انکیوبیشن مدت 6 ہفتوں تک ہو سکتی ہے، اس لیے مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ لگژری کروز شپ MV 1 اپریل کو ارجنٹائن کے شہر اوساویا سے روانہ ہوئی تھی۔ اس پر 28 ممالک کے تقریباً 150 مسافر اور عملہ سوار تھے۔ 24 اپریل کو سینٹ ہیلینا میں درجنوں مسافر اتر چکے ہیں۔ جہاز 10 مئی کو اسپین کے کیمبری جزیرے پر پہنچا ہے۔ جہاز سے اترنے والے برطانوی، امریکی، سنگاپور کے شہریوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے جائیداد کی فرضی آمدن پر ٹیکس وصولی غیر آئینی قرار دے دی۔ FBR اور کمشنر ان لینڈ ریونیو کی درخواستیں مسترد کر کے عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 7E کالعدم قرار دے دیا۔ فائنانس ایکٹ 2022 میں متعارف کرائے گئے اس سیکشن کی روح سے حکومت اس جائیداد پر بھی ٹیکس لے رہی تھی جس سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی۔ سیکشن 7E کے تحت کسی بھی جائیداد کی مالیت کے 5% کو اس جائیداد کی آمدن تصور کیا جاتا تھا اور اس فرضی آمدن پر 20% ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔
اس طرح عملی طور پر یہ ٹیکس جائیداد کی مالیت کا 1% بنتا تھا۔ اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ محض جائیداد کی ملکیت آمدن تصور نہیں کی جا سکتی۔ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس پہلے ہی سیکشن 7E کو کالعدم قرار دے چکے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے ماہی گیری کے شعبے میں 20% کمی آئی ہے۔ وزیر فشریز اینڈ لائف سٹاک محمد علی ملکانی کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ایک بیان میں محمد علی ملکانی کا کہنا تھا ایک اسکیم لائی جا رہی ہے جس کے تحت فی کشتی مالک کو 1 سے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسکیم کے تحت حکومت 9634 رجسٹرڈ کشتی مالکان کو امداد فراہم کرے گی۔ بڑی کشتیوں کے مالکان کو فی کشتی 2 لاکھ اور چھوٹی کشتی مالکان کو فی کشتی 1 لاکھ روپے سبسڈی کے طور پر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقدام ایک بار کی ادائیگی کے طور پر 2 ماہ کے ایندھن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہے اور سبسڈی ڈیجیٹل طریقے سے تقسیم کی جائے گی۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کی وقفہ مہم اس لیے بھی ہے تاکہ ماں اور اس کے بچے کی صحت ٹھیک رہے۔ وقفہ نہ لینے سے ماں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بچے کی بھی۔ سارے انسان اس عمل سے گزرتے ہیں، اس لیے وقفے کے لیے اس سائیکل کا کم از کم پاس رکھنا ہے۔ دیکھیے ریاض اینڈی کی رپورٹ۔ ماں قدرت کا کتنا بے لوث اور حسین کردار ہے ہم سب کی زندگیوں میں۔ وہ جو انسانی بقا کی سب سے اہم ذمہ داری اسے دنیا میں لانے کا کام کرتی ہے، اور اس سے پہلے وہ بچے کو 9 مہینے اپنے وجود کا حصہ بنا کر پالتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں بچے کے لیے ایک مکمل نیوٹرینٹ بینک کی مانند ہے۔ دوران حمل اور پیدائش کے تکلیف دہ عمل کے بعد اس کے جسم کی تمام تر توانائی نچڑ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد ماں کو ریوائیو ہونے کے لیے وقت اور اچھی خوراک چاہیے۔ WHO اس کو انڈورس کرتی ہے کہ یہ 2 سال کم از کم ایک وقفہ ہونا چاہیے۔ اس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کر کے بچے کی غذائی ضرورت کو دودھ کی صورت میں پورا کر سکے۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ریکوری کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کا براہ راست اثر بچے پر پڑتا ہے۔ پاکستان میں بچوں کی سٹنٹنگ یعنی غذائی کمی کے باعث قد چھوٹا رہ جانے کی ایک بڑی وجہ طبی ماہرین وقفہ نہ ہونا بتاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خون کی کمی، انیمیا کا ہونا۔ اگر وہ ماں اینیمک ہوتی ہے اور دوبارہ حمل اس کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آنے والا بچہ جو ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ وقت سے کمزور بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی پیدائشی خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ وقفہ دراصل صحت مند ماؤں اور مضبوط بچوں کا کوالٹی ٹائم ہے، جو ان دونوں کا بنیادی حق ہے۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کی وقفہ مہم اسی لیے تو کہتی ہے کہ وقفے سے آپ کی خوشحالی ہے اور یہی ملک کی بقا ہے۔ کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔ ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی۔ آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔ جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے ایک دلچسپ موڑ پر آ پہنچی ہے۔ آہد کے سنگ زیب النساء وقت پر پہنچ کر کیا فریب کی بازی پلٹنے والی ہے؟ گھر چل کے بعد پیچھے ہٹو۔ رخسانہ نگار کی اس تحریر میں کیا ندرت خوف کا حصار توڑ کر حقیقت بتائے گی، یا سید احمد کامران کی ہدایات میں توقیر اور آذر کی ملی بھگت پوری بارات کو یرغمال بنائے گی؟ پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی دعا کی شادی کی اس تقریب کو آذر اور توقیر کی تخریب کاری سے کیسے بچائیں گے؟ جانیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط میں جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔ خیبر پختونخوا میں پنجاب سے گندم اور آٹے کی بین الصوبائی ترسیل میں رکاوٹوں کے باعث خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر گندم کی سپلائی بحال نہ ہوئی تو نہ صرف صوبے میں آٹے کی عدم دستیابی اور بحران پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ملز میں کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی ہے۔
पेशावर से अरूबा इब्राहिम रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का ज्यादातर इन्हिसार पंजाब से आने वाली गंदम पर है। सूबे में सालाना 12 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा होती है, जबकि मजमूई जरूरत 52 लाख मेट्रिक टन है। सूबे में 40 लाख मेट्रिक टन के शॉर्टफॉल को पंजाब से गंदम और आटा खरीद कर पूरा किया जाता है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब से आटे और गंदम की सप्लाई मुतासिर होने से मिल्स को महंगे दामों गंदम खरीदना पड़ रही है, जिससे मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दुबई हुकूमत को भी बारहा खत लिखे, उसके साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लेटर लिखे, सदर पाकिस्तान को खत लिखे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर को खत लिखे, लेकिन आज तक इन्होंने इसकी कोई पाबंदियाँ न ख़त्म की। पंजाब से आटे और गंदम की तरसील में रुकावटों से सूबे भर में आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए हो गई है। आटे की कीमत में इजाफे से आम शहरी और कम आमदन वाला तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जिस तरह पंजाब का हक, सिंध का बलूच का, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा का भी हक है, इधर भी आटा खोल ले और तरीके से आ जाए तो इधर रहम वाला मामला करे तो इधर भी इंशाल्लाह ज़रा आसानी पैदा हो जाए। हमारे सूबे को पंजाब से मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई हुई है। हमें परमिट देते थे और परमिट को भी उन्होंने बंद किया हुआ है। तकरीबन 4 दिन हो गए कि एक गाड़ी भी नहीं छोड़ते हमारे मार्केट को, आज भी आटा नहीं आया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2,25,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दी है, जिसके लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक और पंजाब हुकूमत को खतूत लिखे हैं, जिनमें गंदम की बैनुल-सूबाई तरसील पर पाबंदी को गैर आइनी करार देते हुए पंजाब से गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन तारिक अली के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़ पेशावर। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएंगे, मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में गर्ल्स हॉकी टीम के खिलाड़ियों के नुमाइशी मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट करते हुए पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का झंडा थामे पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हॉकी खिलाड़ियों ने मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। ओलंपियर हनीफ खान और वसीम फिरोज की क़यादत में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। साबिक कप्तान हनीफ खान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने 1 साल कबल भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारी फ़ौज को कारनामा है हमारी फ़ौज का, और मैं सलूट करता हूँ जिस तरह इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है और जिस तरह उनके जहाज़ गिराएं, और मैं ये समझता हूँ कि अब इंडिया दोबारा गलती नहीं करेगा। पहली सालगिरह मना रहे हैं और इंशाअल्लाह हर साल मनाएंगे। आप देखें कि पाकिस्तान कम से कम जो है चैन की नींद सो रहा है, और जो मोदी है और जो भारत के जो अनासिर हैं जिन्होंने सोते हुए शेर को जगाया, और आप देखें कि मुंह की खानी पड़ी उनको। मार्च पास के बाद नुमाइशी मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने भी मार्का हक की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान, साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान इस्लाहुद्दीन ने मार्का हक का पहला साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान और कौम को मुबारकबाद दी है। इन साबिक खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तानी फौज ने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन फौज का मुकाबला करते हुए उसे नाको चने चबवाए। अब दुनिया पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रही है। पूरे पाकिस्तान को हमारी फोर्सेस पे फ़ख्र है, जिस तरह मार्का हक की ये पहली सालगिरह मनाई जा रही है। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा, और उन तमाम फोर्सेस के लोग जिन्होंने इस मार्का हक में हिस्सा लिया था वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इसी तरह हमारी पाकिस्तान की हिफाजत पे मामूर रखे। आज दुनिया हमारी फ़ौज की तीनों फौजी उसकी आर्मी भी और बहरिया भी, और उनकी जिसे कहना चाहिए कि तारीफ़ के पुल बांधना है, तो ऐसे ही नहीं, हमारे नौजवानों ने हर जगह आन के जो है दुश्मन को दिया। हम जब तक खामोश रहते थे बिल्कुल खामोश रहे। एक चीफ की क़यादत की वजह से ये सारा कुछ जो होता है, और आई थिंक में आज जो पजीराई मिल रही है दुनिया में, और ऐसा मुल्क जो कि किसी को घास नहीं डालता वो हमारे आगे पीछे हो रहा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि हमने हमारे फील्ड मार्शल ने क्या काम किया। पाकिस्तान ने अपना दिफाई हक इस्तेमाल करते हुए भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस मुंह तोड़ जवाब में पाकिस्तान की हवाई फ़ौज ने भारत की हवाई फ़ौज को मफलूज कर दिया और उनके तकरीबन 6 तैयारे मार गिराए। इसके अलावा भी
पाकिस्तान ने भारत के हर तरह से पछपाई की। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि हम सारी दुनिया में अमन चाहते हैं। मार्का हक गेम्स के सिलसिले में लाहौर में गर्ल्स कराटे मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कराटे के मुकाबलों में लड़कियों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश की। लाहौर के नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मार्का हक गेम्स का सिलसिला जारी है। दूसरे रोज़ इंडोर जिम्नेजियम में गर्ल्स कराटे मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप में लाहौर के तालीमी इदारों और मुख्तलिफ क्लबों के कराटेकाज ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। कराटे के एक रोज़ा मार्का हक मुकाबलों में इनफरादी काता और टीम काता समेत इनफरादी कमीते के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान को सलूट पेश करते हैं, उनकी वजह से हमारे सर फख्र से बुलंद हैं। हमने एक बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे चीफ ऑफ आर्मी जो हैं आसिफ मुनीर, वो हमारे बेस्ट चीफ ऑफ आर्मी हैं और हमारी दुनिया की बेस्ट फौज है, जिन्होंने इतने जज्बा और इतनी हिम्मत से मुकाबला किया इंडिया फौज का और मुंह तोड़ के जवाब दिया। पाक फौज हमेशा ही बेस्ट रही है और इंशाल्लाह आगे मैंने भी आर्मी में जाना है, मेरा गोल है। और वैसे भी जहाँ बात अपने कंट्री की आ जाती है तो वो तो सबसे फर्स्ट पे है। फिर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और मज़ीद इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएं। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मार्का हक गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले 9 मई तक जारी रहेंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से मीरपुर में शुरू होगा। टीम्स ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का कहना है टेस्ट के लिए तैयार पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मौजू लग रही है, जबकि बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटू का कहना है कि कंडीशंस कैसी भी हों, टेस्ट जीतने के लिए हर दिन अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की दूसरी सीरीज मद्दे मुकाबिल है बांग्लादेश। दोनों ही टीमों की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। ढाका में दोनों टीमों ने जम के प्रैक्टिस की है। अलबत्ता फाइनल 11 का फैसला होना बाकी है। फिर दोनों टीमों के कप्तान शान मसूद और नजमुल हुसैन ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी, फोटो सेशन भी करवाया। शान मसूद का कहना है कि टेस्ट के लिए तैयार पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मौजू नजर आ रही है। प्लेइंग 11 का फैसला पिच का आखिरी जायजा लेने के बाद करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन कहते हैं कि हालिया कारकर्दगी के पेश नजर उनका मानना है कि बांग्लादेशी पेस अटैक को पाकिस्तानी पेसर्स पर कुछ बरतरी हासिल है, लेकिन टेस्ट में कामयाबी के लिए हर दिन अच्छी क्रिकेट खेलना होगी, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो। गुज़श्ता 2 साल से उनकी टेस्ट टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए हरीफ टीम की 20 विकेटें हासिल करना ज़रूरी है और साथ ही आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम इंजरी का शिकार होने की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच से बाहर हो गए। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक घुटने की इंजरी की वजह से बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तान टीम के डॉक्टर्स बाबर आजम की इंजरी का जायजा ले रहे हैं। बाबर के हवाले से मजीद अपडेट बाद में शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुम्मे से मीरपुर ढाका में शुरू होगा। जराये के मुताबिक बाबर आजम को इंजरी बांग्लादेश पहुँचने के बाद हुई। दीगर खबरें शामिल करते हैं। दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो पाकिस्तान जवाब में भारतीय गुजरात, कोलकाता और राजस्थान को निशाना बनाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए साबिक सफीर नगमाना हाशमी का कहना था कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरे भारत को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने के बाद एक नई एस्केलेशन शुरू हो रही है। कुछ न कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। अब पाकिस्तान बहुत पेनफुल रिस्पांस जनरेट करेगा। अब इंडिया की आवाम ने सहना है, हमारा थ्रेशोल्ड बहुत है। अब अबानी और अडानी वाली जगहों पे जहाँ पे जो इंडिया की जो सोच जहाँ पे ये जो पाई जाती है, डीप इनटू इंडियन टेरिटरीज रिस्पांस जाएगा पाकिस्तान का। अगर वो पाकिस्तान को छेड़ेंगे, राजस्थान में भी डीप जा सकते हैं, गुजरात में भी डीप जा सकते हैं। Wherever Pakistan will wish, Pakistan will target. I think हम में more than enough capability है। हमारे पास जो इस वक्त मिसाइल्स और चीजें हैं जो अभी हमने यूज नहीं किए थे, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है और पूरी इंडियन टेरिटरी उसकी रेंज में आती है। मार्का हक में पूरी कौम ने इत्तेहाद, अज़्म और हुब्बुल वतनी के लाजवाल मिसाल कायम की।
जबकि अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और जुर्रत से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अरकान पार्लियामेंट इस तारीखी कामयाबी और कौमी यकजहती को किस नज़र से देखते हैं, ये बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज किरदेसी। मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। कौम के जज्बे, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और मुल्क की इस्तेकाम पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अगर कोई हमारी ज़मीन की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा तो फिर हम उसको वो सबक सिखाएंगे जो हमने गुज़िश्ता मई में सिखाया है। पाकिस्तान की फौज ने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी और ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तानी फौज नाकाबिले तस्खीर है। हमें इसको ईद की तरह मनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस दिन को आम तरतील करके और बाकायदा पूरे मुल्क में जश्न मुनक्कद किए जाए। बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को नाखून चने चबवाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। हमारी पाक फौज, हमारी हुकूमत, हमारे लीडर, अल्लाह इन पर अपना खास करम फरमाए।